Okay, so in last class we discussed inclusive exclusive principle. Okay, na? So that is um, the intersection of two sets and intersection of three sets. Okay, the number of elements in A union B and number of elements in A union B union C. Okay, so one of the problem depend on that IEP. Find the number of positive integers from 1 to 100 which are neither divisible by 2 nor by 3 nor by 5. Yes, okay, fine. Now see, here three elements are there, three numbers 2, 3, 5. Okay, so set A, okay, set A be the divisible by 2. This is divisible by 2. B divisible by 3. C divisible by 5. Yes. Now see what we want, neither divisible by 2 nor by 3 nor by 5. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎట్లా నైదర్ నరిచేటప్పుడు ఎలా చేస్తాను చెప్పాను, టోటల్ మైనస్ ఎయిదర్ 2 ఆర్ 3 ఆర్ బై 5, దట్ ఈస్ ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి. సో ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ సి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ సి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి. ఎస్, కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కూడా కావాలి కదా మనకి. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమవుతుంది, సో divisible by 2 3, so that is divisible by 6. Yes or no, divisible by 2 3, both 2 and 3, so that is 6. B intersection C divisible by 3 and 5 15. C intersection A, so divisible by 5 into 2 10. Yes, 10. Clear? Now A intersection B intersection C, which is divisible by 2 3 5. 3 are prime numbers, yes or no? So what is the value of this one? 30, divisible by 30. Clear? Okay, so therefore, so what is n of A? N of A equal to divisible by 2. So divisible by 2 in what type? 1 to 100, the highest number is 100, yes, by 2, which is 15. Yes, n of B divisible by 3, before problem chesama, highest number anta 99, so 99 by 3, which is 33. So n of C divisible by 5 is 20. Yes, okay. Next, n of A intersection B, n of A intersection B, so divisible by 6. So 6, the highest number is 96 na, yes, yeah, 96. So 16 6, so 6 16. Okay, fine. Now n of B intersection C, n of B intersection C, so which is 15 na, so 15 6, yes, highest number 6 90, 15 6 are 90. Okay, next n of C intersection A, n of C intersection A 30, so highest number 90 na, so 3. Wait, okay, 10 na, C intersection 10 means 100 na, 10 here, yes, 10. Okay, fine. And now n of A intersection B intersection C, n of A intersection B intersection C 30, highest number 90, 33 is a 90, so 3 numbers. Clear? Now what is our formula? So our formula is, we are going to find n of A union B union C.
So this is either A or B or C. Okay na? So this is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C. Yeah, so this is our formula. Now substitute the values. Okay, substitute the values. What you will get? So this is equal to n of A 50 plus n of B. So 50, 33. So which is 80, 103. Yes, this is 103 minus. Okay, minus of these three. 16, 22, 32. Minus 32 plus 3. Yes. Now what is the value? So 103 minus 32, which is 71 plus 3, 74. 74. So this is either A or B or C. But we want neither 2 nor 3 nor 5. So what we have to do? So the final answer is, so total minus this one. Okay, total in 100 minus either or 74, which equal to 26. Okay, so answer is 26. Okay, remember, so ఎప్పుడైనా సరే neither nor అడిగితే total minus either or అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. క్లియర్? yes. Okay, next, find the number of ways of selecting 3 people. Okay, selecting 3 people out of 10 sitting on a round table such that no 2 people selected are consecutive. No 2 people selected are consecutive. అంటే ఇప్పుడు మనం 10 మెంబర్స్ నుంచి 3 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు 2 కాన్సిక్యూటివ్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు మనకి ఆ సెలక్షన్లో రాకూడదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఫైన్. సో రౌండ్ టేబుల్ అన్నారు. సో ఐ విల్ కన్సిడర్ రౌండ్ టేబుల్. సో 10 మెంబర్స్. ఎస్, సో 10 మెంబర్స్. సపోజ్ the persons P, I will give numbers 1, 2, 3, 4. Okay, so this is 1, person 1, person 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, fine. Okay, 10 persons. Now, so 3 people out of 10, the selection is 10C3. Okay, it's easy. సో ఇప్పుడు ఆ 10C3 సెలక్షన్లో మనకి ఆల్ సెలక్షన్స్ అంటే సపోజ్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ 1, 2, 3. ఎస్, ఆర్ 1 to 4, 1 to 5, 1 to 7. ఎస్ సార్, 3, 4, 8 సంథింగ్. ఓకే, సో ఇన్ దోస్ సెలక్షన్స్ the people are consecutive also there. Okay, na? What you have to do? You have to eliminate those people. So we have to first of all collect total collection, total possibilities. In that possibilities, we have to exclude who are sitting together, 2 people sitting together. Yes or no? Fine. So that is exclusion principle, exclusion principle. So what I have to do? I have to find first of all total possibilities. Yes. So total possibilities. Yes. So 10C3, because selection of 3 out of 10 is 10C3. We know that combination. Okay. So 10C3 selection. Now we have to see. ఇప్పుడు మనం 3 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు 3 మెంబర్స్ కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఉండొచ్చు కదా. 3 మెంబర్స్ కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఉండొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్, ఐ మే సెలెక్ట్
like 1 2 3 1 2 3. Yes, they are consecutive. No two people కాంజిక్యూటివ్ అన్నారు అంటే 3 people కాంజిక్యూటివ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా 2 people కాంజిక్యూటివ్ ఉన్నట్టుగా లెక్క కదా. ఎస్ ఆర్ నో? కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఫస్ట్ 3 members నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను కాబట్టి 3 members కాంజిక్యూటివ్ ఉన్నవి కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో 3 people కాంజిక్యూటివ్. సో 3 people కాంజిక్యూటివ్. సో ఎంతమంది ఉంటారు 3 people కాంజిక్యూటివ్ అనేవారు? సి 1 2 3. ఎస్ 1 2 3 ఓకే. ఎస్ 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 7 8 9 8 9 10 9 10 11. yes 9 10 sorry 9 10 1. okay na 9 10 1. then 10 1 2 10 1 2, that is the last. yes or no? so 4 5 6 7 8 9 10, obviously 10. so how many is there? 10. is it clear? yes. నౌ యాక్చువల్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి? నో 2 people కాంజుగేటివ్. సో 2 people కాంజుగేటివ్ ఉండకూడదు. ఇప్పుడు 3 people తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా 2 people కాంజుగేటివ్ ఉంటారు అన్నమాట. ఎస్ ఇప్పుడు అంటే కాబట్టి 3 people కాంజుగేటివ్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో వీళ్ళు ఆబ్వియస్గా దీస్ పీపుల్ అగైన్ కమింగ్ టు ద 2 people కాంజుగేటివ్. ఎస్ ఓకే. నౌ 2 people కాంజుగేటివ్ ఎంతమంది ఉంటారు? ఇప్పుడు మై క్వశ్చన్ ఇస్ 2 people కాంజుగేటివ్ ఎంతమంది ఉంటారు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 5 6 సెలెక్ట్ చేసిన 2 people కాంజుగేటివ్. నేను 3 members సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. 3 members సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు 2 people కాంజుగేటివ్గా ఉండి ఇంకో పర్సన్ సమ్వేర్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు 5 6ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే థర్డ్ పర్సన్ని రిమైనింగ్ పీపుల్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. రిమైనింగ్ పీపుల్ అంటే ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి? 7 సెలెక్ట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే 7 సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 5 6 7 దే ఆర్ కాంజుగేటివ్. ఇప్పుడు దేనిలోకి వస్తుంది? 3 people కాంజుగేటివ్లోకి వచ్చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఓవర్. ఓకేనా? కాబట్టి నేను 7 సెలెక్ట్ చేయకూడదు, ఇంకా 4 కూడా సెలెక్ట్ చేయకూడదు. ఎస్ 7 సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 5 6 7 అనేది ఆల్రెడీ అందులో ఇంక్లూడ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ రిపీట్ అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి 7 అనేది సెలెక్ట్ చేయకూడదు. అట్లాగే 4 సెలెక్ట్ చేసిన 4 5 6 ఆల్రెడీ ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది, కాబట్టి 4 కూడా సెలెక్ట్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేయాలి? రిమైనింగ్ 8 9 10 1 2 3. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ 8 to 3 ఇక్కడ వరకు, అంటే 1 2 3 4 5 6 members. ఎస్ సార్ నో? క్లియర్? 1 2 3 4 5 6 ఆ 6 members నుంచి నేను సెలెక్ట్ చేయాలన్నమాట. క్లియర్? కాబట్టి ఇప్పుడు 2 people కాంజుగేటివ్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ 2 members అవుట్ ఆఫ్ 10 విచ్ ఇస్ 10C2 ఇంటూ ఇంకో పర్సన్ ఎక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేయాలి? రిమైనింగ్ 6 members నుంచి 6 10C2 ఇంటూ 6. క్లియర్? ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సారీ 10C2 అంటే కాంజుగేటివ్ రావాలని రూల్ లేదు కదా. థింక్ అబౌట్, డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్. ఓకేనా? 10C2 అంటే యూ కెన్ చూస్ 2 ఫ్రమ్ 10 ఎనీవేర్. అంటే ఏంటి? 5 7 చూస్ చేసుకోవచ్చు, 5 10 చూస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ 10C2. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఈ 2 members ఆర్ కాంజుగేటివ్ పర్సన్స్. సో కాంజుగేటివ్ పర్సన్స్ అంటే ఎంతమంది వస్తారు? కాంజుగేటివ్. ఓకేనా? అంటే పేరు. సో 10 membersలో పేరు. సో 10 membersలో పేరు అంటే ఎలాగా? సి సో 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
6 7, yes or no? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9, yes, 10 1 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9. I think one more thing we missed somewhere. So 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9. Okay, here 9 10 9 10 10 1. So 10 possibilities, yes, in 10. 10 సీటు కాదు, 10 సీట్ అంటే ఏంటి? 2 members from anywhere. 10 సీట్ అంటే 2 members from anywhere అంటే యూ కెన్ చూజ్ 1 8 2 10. ఓకే, అటువంటి కాంబినేషన్స్ అన్ని 10 సీట్ వస్తాయి. మనకంటే కాంజిక్యూటివ్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు 3 కాంజిక్యూటివ్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేసాం? 1 2 3 2 3 4 3 4 5 లైక్ దట్. సో 10. ఓకేనా? ఇటువంటి 10 ఇంకో పర్సన్ ఎక్కడ రిమైనింగ్ 6 ఎక్కడైతే మనం 2 సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంతమంది ఉంటారు? 6 members ఉంటారు రిమైనింగ్. సో వాళ్ళు 6. సో 10 into 6 which equal to 60. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఫైనల్ ఆన్సర్, సో ఫైనల్ ఆన్సర్ అనేది 10C3. ఇవి టోటల్ పాసిబిలిటీస్. వాటి నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఈ కేసెస్ అనేవి ఉండకూడదు. నో 2 people సెలెక్టెడ్ ఆర్ కాంజిక్యూటివ్ కాబట్టి -10 -60. సో 10C3 వాల్యూ ఎంత? 10C3 అంటే 10 into 9 into 8 by 1 2 3. ఎస్. సో 3 3s are 2 1s are 2 4s are. సో 120 -70 which is 50. The answer is 50. Is it clear? So this is inclusion exclusion principle. Yes. Okay, so next so we will discuss multinomial theorem. సో ఈ మల్టీనామియల్ థియరం అనేది మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్ చేసాం. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ 10 fruits అమాంగ్ 3 students, లేదా x plus y plus z equal to 10, then find the number of possibilities of the solutions. ఎస్. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సో జనరల్గా చేసాం. వాటిని మల్టీనామియల్ థియరం యూజ్ చేసి అట్లా చేస్తాం. అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే మల్టీనామియల్ థియరం యూజ్ చేయకుండా పార్టీషన్ యూజ్ చేసాం. ఎస్ ఆర్ నో? పార్టీషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి చేసాం. సో అట్లా చేస్తే ఈజీగా వస్తాయి. బట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనం మల్టీనామియల్ థియరం అనేది యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో పార్టీషన్ మెథడ్ ఈజ్ ఈజీ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు యూస్ దట్ పార్టీషన్ మెథడ్ ఆల్వేస్. ఓకేనా? సో ఏంటి మల్టీనామియల్ థియరం? సో ఇప్పుడు ఈ థియరంలో ఏం చేస్తామంటే సో వీ విల్ రైట్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ ఎ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్. ఓకేనా? సో మనకి పాసిబిలిటీస్ ఏమన్నాయి అవన్నీ కూడా అంటే ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ ఎ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ రాసుకుంటాం. దెన్ క్యాల్కులేట్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ పవర్. ఎస్. సో ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ రాసుకొని ఓకే ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్. ఓకే, ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ కాదు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. సో ఆ ర్యాండమ్ ఆల్ పాసిబుల్ రాసిన తర్వాత మనం ఏదైతే మనకు కావాలో దాన్ని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ దట్ రిక్వైర్డ్ పవర్ అనేది తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ థియరం we try to write all possible outcomes in powers of a random variable x and then calculate the coefficient. That is the important. Okay, calculate the coefficient of required power. Okay na adi and ipudu find the number of non-negative integral solutions of the equation x plus y plus z equal to 10 అన్నారు. సో మనకి ఏంటి అక్కడ కండిషన్ ఏంటి? ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ 10 అనేది అక్కడ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 10. ఓకేనా? ఎక్స్ పవర్ 10 ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్. సో ఇప్పుడు ఎక్స్కి పాసిబిలిటీస్
ఎక్స్కి పాసిబిలిటీస్ ఏం తీసుకోవచ్చు, ఎక్స్ 0, 1, 2, 3, 4 అప్ టు 10 తీసుకోవచ్చు. అలాగే నెక్స్ట్ వైకి పాసిబిలిటీస్ ఏంటి, 0 to 10 తీసుకోవచ్చు. అలాగే జెడ్కి పాసిబిలిటీస్ ఏంటి, 0 to 10 తీసుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో. సో ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ తీసుకొని వీటి నుంచి వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power 10. Yes, so because we want a plus b plus c or x plus y plus z equal to 10 కాబట్టి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద మల్టీనామ్ థియరం. అయితే ఈ మల్టీనామ్ థియరం చేసే ముందు మనకి బైనామల్ థియరం కొంత ఐడియా ఉండాలన్నమాట. సో యాక్చువల్ మనకి ఇంకా బైనామల్ థియరం కాలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ వాటికి సంబంధించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా. ఓకే, దెన్ వీ మూవ్ టు మల్టీనామల్ థియరం. ఎస్. So x plus y whole power n, x plus y whole power n equal to nc0 x to the power n minus 0 n y power 0 plus nc1 x to the power n minus 1 y power 1 plus so on ncr x to the power n minus r y power r plus so on NCN y పవర్ n x పవర్ 0 ఉంటుంది. అంటే x ఏమవుతుంది, x డిక్రీజ్ అవుతూ ఉందన్నమాట. ఎస్, x అనేది మనకి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంది, y ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉందన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఏంటి, NC0 x పవర్ n, y పవర్ 0 అంటే 1 అయిపోతుంది ఇది. ఓకేనా. సో ఈ y పవర్ 0 మనం రాసిన వాటే రాయిపోయినట్టు, బికాజ్ y పవర్ 0 1 కదా. ఎస్. సో NC0 x పవర్ n ప్లస్ NC1 x పవర్ n minus 1 into y power 1 plus so on NCR x to the power n minus r y power r. So this is the general term. This is the general term అంటాం దీన్ని. So this is TR plus 1. ఎందుకు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో r దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎంత, ఇది ఎన్నో టర్మ్ అవుతుంది, r plus 1. ఎందుకంటే 1 ఉన్నది సెకండ్ టర్మ్ అయింది, NC2 థర్డ్ టర్మ్. సో NCR అనేది r plus 1. సో TR plus 1 అంటే దిస్ is the r plus 1th term in the expansion. This is the binomial expansion. ఓకేనా. సో దేని బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం. ఇప్పుడు మనకి ఈ మల్టీనామియల్ థియరం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ r, ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ r in 1 minus x whole power minus n, 1 minus x whole power minus n is n plus r minus 1 cr, n plus r minus 1 cr. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి పేరు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది, ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో ఎస్ చూడండి, ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో మనకి సపోజ్ ఇప్పుడు y ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోండి నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y ఈక్వల్ టు 1, ఐ విల్ రైట్ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ దిస్. సో y ఈక్వల్ 1 తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది, 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n ఈక్వల్ టు NC0 ఎస్ NC0 x to the power n plus NC1 x to the power n minus 1 plus so on NCR x to the power n minus r. ఓకే, మనకి యాక్చువల్గా ఎక్కడ ఉంది x. ఓకే, x ప్లేస్లో 1 ఉంది, y ప్లేస్లో x ఉంది కదా. సో దీన్ని సేమ్ బేస్ చేసుకొని రాద్దాం. మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు బట్ వితౌట్ కన్ఫ్యూజన్. NC0, ఇక్కడ y పవర్ 0 అంటే ఇక్కడ x పవర్ 0. నెక్స్ట్ NC1 x ప్లస్ NC2 x స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ NCR y ప్లస్ x ఉంది రిమెంబర్. ఓకే, y ప్లస్ x ఉంది, x ప్లస్లో 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ x పవర్ r వస్తుంది, x పవర్ r ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ NCN x పవర్ n. ఓకే, నౌ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ r? Coefficient of x power r in the expansion 1 plus x whole power n is NCR. Yes or no? But ఇక్కడ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే చూడండి 1 minus x whole power minus n. So this is different, రెండు డిఫరెంట్ అనమాట. ఎక్స్పాన్షన్ మైనస్ n ఉంది, నెగిటివ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది, నెగిటివ్ పవర్ ఉంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ పవర్ ఉంది. ఇక్కడ n is the natural number, ఇక్కడ n belongs to n natural number. Clear? Yeah. So
ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మల్టీనామిల్ థియరం. సో బైనామిల్ థియరంలో మళ్ళీ దీని గురించి చాలా ఎక్కువ వస్తుంది మనకి. ఎస్. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ r in 1 minus x whole power minus n is n plus r minus 1 cr. క్లియర్? ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం దీనిపైన ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఆల్రెడీ మనం చేసిన ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో ఎట్లా మనకు తెలుస్తుంది మల్టీనామిల్ థియరంకి సో పార్టిషన్ మెథడ్కి ఏంటి, ఆ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి, విచ్ వన్ ఈజ్ సింపుల్. ఓకే. సో రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా, n the coefficient of 1 minus x whole power minus n is n plus r minus 1 cr. Okay. Yeah. సో ఆల్రెడీ మనం సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ways of distributing 10 mangoes okay, so among 3 students. Okay, 10 mangoes among 3 students. సో ఈ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ మనం పార్టీషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసాం. సో 10 mangoes 3 students కాబట్టి సో ఎన్ని పార్టీస్ యూజ్ చేయాలి, 2 పార్టీషన్స్ యూజ్ చేయాలి. 3 పార్ట్స్ అవ్వాలంటే 2 స్టిక్స్ అనమాట యూజ్ చేయాలి. ఎస్. సో అక్కడ ఏం ఫార్ములా యూజ్ చేసాం మనం, గుర్తుందా? సో అక్కడ ఫార్ములా ఏం యూజ్ చేసాం, n plus r minus 1 cr minus 1. ఎస్. ఇది n, this one is r. So n plus r అంటే 10 plus 13 minus 1 12, c r minus 1 2. So this is the answer by using the partition method. ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు మల్టీనామిల్ మెథడ్ యూజ్ చేసి దీనికి ఎట్లా చేస్తాం ఇదే ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఫైన్. సో మనం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది పార్టీషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాం, దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చని చెప్పాం. దీన్ని సో a plus b plus c 3 students equal to 10. సో 10 mangoes distributed to 3 students a b c ఈక్వేషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని మల్టీనామిల్ థియరం యూజ్ చేసి ఎట్లా కనుక్కోవాలి. ఎస్. నౌ సి ఏ, ఇప్పుడు ద పాసిబిలిటీస్ ఫర్ ఏ, మల్టీనామిల్ థియరం ఏం చెప్పాం మనం, ఆల్ పాసిబిలిటీస్ ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ x అని. ఇప్పుడు ఏకి పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 10 మ్యాంగోస్ ఉండేటప్పుడు సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ x కన్సిడర్ చేస్తాను నేను. సో 0 x పవర్ 0 అంటే 0 అంటే నో మ్యాంగ్ అనమాట. లేదా 1 మ్యాంగ్ ఇవ్వచ్చు, ఏకి 1 మ్యాంగ్ ఇవ్వచ్చు, లేదా ఏకు 2 మ్యాంగోస్ ఇవ్వచ్చు. సో 10 మ్యాంగోస్ ఇవ్వచ్చు ఏకి. ఎస్ ఆర్ నో, 10 మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏకి 10 మ్యాంగోస్ ఇవ్వచ్చు. క్లియర్? ఫైన్. అండ్ ఓకే, అండ్ బీకి సో సేమ్ బి దగ్గర ఏం కేసులు ఉంటాయి, బీకి కూడా సేమ్ 0. సో ఇక్కడ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనేది కామన్, అన్నిటికీ ఒకే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ యూజ్ చేయాలి. x పవర్ 0, x పవర్ 1, సో ఆన్ x పవర్ 10. సిమిలర్లీ ఫర్ సి, x పవర్ 0 ప్లస్ x పవర్ 1 ప్లస్ సో ఆన్ x పవర్ 10. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్, ఎస్, these are the all possibilities of distributing what is the 10 mangoes in 3 students. ఓకేనా? అంటే మనకు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నవన్నమాట. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, టోటల్ మ్యాంగోస్ ఎన్ని, 10 మ్యాంగోస్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు a ప్లస్ b ప్లస్ c 10 కావాలి నాకు. అంటే దిస్ ఫర్ a, డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్. ఓకే. సో దిస్ ఫర్ a and this for b, so this for c. So I want a plus b plus c 10. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ పవర్స్ అనేవి ఏంటంటే ద మ్యాంగోస్ గివెన్ టు ద ఏబిసి, ద మ్యాంగోస్ గివెన్ టు ద ఏబిసి. ద సమ్ ఆఫ్ ద మ్యాంగోస్ ఎన్ని కావాలి, 10 కావాలి. సమ్ ఆఫ్ ద మ్యాంగోస్ 10. సో సమ్ ఆఫ్ ద మ్యాంగోస్ 10 అంటే ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం సో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం, ఎంత వస్తుంది, 1 వస్తుంది. 10 రావట్లేదు కదా. సపోజ్ దీన్ని x పవర్ 1, ఎస్, x పవర్ 2, x పవర్ 9 మేబీ. అంటే ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 2, 3, ఇక్కడ 9, ఎంత 12. కానీ మనకి ఎంత కావాలి, 10 కావాలి. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ x1 సెలెక్ట్ చేసినారు, ఇక్కడ x² సెలెక్ట్ చేశారు. ఓకేనా? x².
ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ సెలెక్ట్ చేసినారు. ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ 9 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ 9 కూడా రాస్తా మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ఎక్స్ పవర్ 9. సో ఎక్స్ పవర్ 9 సెలెక్ట్ చేసిన. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఏకి నేను 1 మ్యాంగో ఇచ్చాను, బికి 2 మ్యాంగోస్, సికి 9 మ్యాంగోస్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇక్కడ 1 2 3 అయిపోయి ఇంకా 9 ఎక్కడ వస్తాయి? మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 కదా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ 9 అనేది నాట్ పాసిబుల్. సో మనకి ఏం కావాలి? ఈ సమ్ అనేది ఖచ్చితంగా 10 రావాలన్నమాట. అంటే ఏం సమ్ ఇది? ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్, ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 10 కావాలి మనకి. ఎందుకంటే ఈ సమ్ అనేది మనకి 10 రావాలి. ఎందుకంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేటప్పుడు టోటల్గా 10 రావాలి. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఇందులో ఏం కనుక్కోవాలి? యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 10. ఎక్స్ పవర్ 10 అంటే ఇక్కడ 2 తీసుకో, ఇక్కడ 5 తీసుకో, ఇక్కడ 3 తీసుకో. 2 + 5 7, 7 + 3 10. అంటే ఏకి 2 ఇచ్చావు, బికి 7 ఇచ్చావు, సికి ఏకి 2 ఇచ్చావు, బికి 5 ఇచ్చావు, సికి 3 ఇచ్చావు. సో 2 + 5 + 3 10. క్లియర్? కాబట్టి ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ 10 మ్యాంగోస్ అమాంగ్ 3 స్టూడెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 10 ఇన్ దిస్ ఎక్స్పాన్షన్. క్లియర్? అయితే ఇప్పుడు ఈ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 10 ఈ ఎక్స్పాన్షన్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఓకేనా? సో దీన్ని ఎట్లా సింప్లిఫై చేస్తాం? సో ఆల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ సేమ్ కదా. సో ఆల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సేమ్ కాబట్టి దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు? ఎక్స్ పవర్ 0, ఎక్స్ పవర్ 0 నథింగ్ బట్ 1 కదా. సో డైరెక్ట్ రాస్తా 1 + x + x² so on x power 10 whole cube, because all are equal, all are same, so whole cube. Now what is this? This is GP na. So a into 1 into, yes, 1 into 1 minus x power, how many times are there? 11 by 1 minus x whole cube. Is it clear? Okay, fine. Now this is equal to 1 minus x power 11 whole cube by 1 minus x whole cube. అంటే ఎట్లా రాయొచ్చు? 1 minus x whole power minus 3. ఎందుకంటే బై కదా ఇది. సో పైకి వస్తే 1 minus x whole power minus 3. ఓకే. నౌ దిస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు దీన్ని a minus b whole cube. సో a minus b whole cube 1 minus 3x power 11. Yes or no? Clear? Plus 3x power 22 plus x power 33. A cube minus 3a square b, okay, plus 3ab square. This is minus b cube. Clear? A minus b whole cube form into 1 minus x whole power minus 3. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి చెప్పండి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 10 కావాలి. సో యు ఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ దిస్ విత్ సమ్. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ పవర్ సంథింగ్ వస్తుంది కదా. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 10 అంటే ఈ 11 22 33 ఆల్రెడీ 10కి ఎక్సీడ్ అయిపోయాయి. ఆల్రెడీ 10కి ఎక్సీడ్ అయిపోయాయి కాబట్టి వీటిని మరి తీసుకోనమాట. ఎందుకంటే దీన్ని ఇక్కడ సమ్ ఎక్స్ పవర్స్ వస్తాయి, పాజిటివ్ పవర్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఎక్స్ పవర్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇవి ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎక్స్ పవర్ 10 మాత్రం కావాలి. ఓకేనా? అంటే వీటితో మనకు పని లేదనమాట. అర్థమవుతుంది కదా? ఇవి ఆల్రెడీ 10 క్రాస్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటితో పని లేదు. మనం 10 క్రాస్ చేసేటట్టు అవసరం లేదు. సో ఇంకా రిమైనింగ్ ఏంటి? 1 into 1 minus x whole power minus 3. ఓకేనా? సో 1 minus x whole power minus 3. సో దీనిలో మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 10. సో ఆల్రెడీ ఫార్ములా చెప్పాం కదా. ఏంటి? 1 minus x whole power minus n లో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ r n plus r minus 1 cr. ఓకేనా? నౌ వాట్ ఈస్ n? n ఈక్వల్ టు 3. r మనకేం కావాలి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 10 అంటే ఇది ఎక్స్ పవర్ r అంటే r అంటే 10. r ఈక్వల్ టు 10. సో ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? n plus r 13 minus 1 12 cr
C R and the 10. So 12C10. 12C10 is nothing but 12C2. Yeah, saripinda 12C2. So this is the way of doing this problem by using multinomial theorem. So but see, పార్టీషన్ మెథడ్ అనేది ఎంత సింపుల్గా ఆన్సర్ ఇచ్చింది మనకి. జస్ట్ 1 స్టెప్ అనమాట, అంటే 3 సెకండ్స్లో మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. బట్ మల్టీనామియల్ ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. అయితే మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం ఈ పార్టీషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి చేయలేమన్నమాట. ఖచ్చితంగా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మల్టీనామియల్ థియరం యూజ్ చేసి చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకోసం మల్టీనామియల్ థియరం అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. ఎస్, క్లియర్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ the number of ways of selecting 8 fruits. Okay, 8 fruits from unlimited supply of mangoes, bananas, apples and oranges. Okay, so this is the problem. మనకి ఇక్కడ చూడండి, సో పార్టీషన్ మెథడ్లో చేయడానికి ఇది పాసిబుల్. ఎందుకంటే పార్టీషన్ మెథడ్లో మనకి సమ్ అంటే ఒక 10 మ్యాంగోస్ సెలెక్టింగ్ సమ్ మ్యాంగోస్. ఓకేనా, అట్లా. సో ఇక్కడ అట్లా కాదు, ఇక్కడ అన్లిమిటెడ్ ఉంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మల్టీనామియల్ థియరం యూజ్ చేసి దీన్ని ఎట్లా చేస్తాం? సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ దేర్? మ్యాంగోస్, బనానాస్, యాపిల్స్, ఆరెంజెస్. 4. అంటే A ప్లస్ B ప్లస్ C ప్లస్ D, 4 టైప్స్. ఈ 4 నుంచి ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం? 8. ఓకే, మ్యాంగోస్ అన్లిమిటెడ్, బనానాస్ అన్లిమిటెడ్, యాపిల్స్ అన్లిమిటెడ్, ఆరెంజెస్ ఆల్సో అన్లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. వాటి నుంచి మనం 8 చూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో 4 టైప్స్ నుంచి ఎన్ని? 8 చూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే మనకి ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది మనకి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 8. ఎస్ ఆర్ నో? సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 8 ఇన్. సో దేనిలో క్యాల్కులేట్ చేయాలి? సో వీటిలో ABCD 4 ఫ్రూట్స్ నుంచి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు వీటి అన్నింటిని కూడా ఒక ర్యాండమ్ వేరియబుల్ xతో కంపేర్ చేస్తాం. అంటే x పవర్ 0 ప్లస్ x పవర్ 1 ఎస్ఆర్ నో ప్లస్ 1. ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? x పవర్ అప్ టు మ్యాక్సిమం పాజిబుల్ 8 ఫ్రూట్స్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఎన్ని తీసుకోగలం? 8 తీసుకోగలం. మ్యాక్సిమం 8 తీసుకోగలం. ఓకేనా. అయితే మనం సపోజ్ ఆల్ పాసిబుల్ రాస్తాం అనుకో, అప్ టు ఇన్ఫినిటీ రాస్తాం అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ రాసుకుంటే, ఎందుకంటే ఇన్ఫినిటీ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదా అన్నట్టుగా. సో టోటల్ ఎక్స్పాన్షన్, ఎందుకంటే ఏ ఇన్ఫినిటీ ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ పాసిబిలిటీస్ అనమాట, ఏ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేవి రాసుకున్నా సరే మనకి ఇక్కడ 8 వరకే కావాలి కాబట్టి 8 రాస్తే చాలు అనమాట. తర్వాత అన్నీ నల్లిఫై అయిపోతాయి, ఎందుకంటే x పవర్ 9 ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇప్పుడు x పవర్ 9 రాస్తాం మనకి, x పవర్ 9 నాట్ పాసిబుల్ కదా. ఏ నుంచే 9 తీసుకోలేము కదా, మనకు కావాల్సిన 8 కదా. కాబట్టి ద మ్యాక్సిమం కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ మ్యాంగోస్. ఓకేనా. మ్యాంగోస్ నుంచి మ్యాక్సిమం 8 తీసుకోవాలి కాబట్టి x పవర్ 8 వరకు తీసుకుంటాం. ఓకే, నో నీడ్ టు రైట్ x పవర్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. క్లియర్? ఓకే. సో సిమిలర్లీ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ B, C, D కాబట్టి whole power 4. Yes, now this is equal to coefficient of x power 8 in. So what is the value of this one? So x power 9 1 minus x power 9 by 1 minus x whole power 4. Yes or no? Now this is not 11. This is coefficient of x power 8. That is the meaning. Coefficient of x power 8 in. Okay. Now see 1 minus x power 9 by 1 minus x. Now how can we simplify this? So 1 minus x power 9 whole power 4 and this one 1 minus x whole power minus 4. Okay. Now here this x power 9 cancel. ఎందుకు x power 9 ని సమ్ అనదర్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. మనకు కావాల్సింది ఎంత? x పవర్ 8 కావాలి. x పవర్ 8 కావాలి. సో x పవర్ 9 ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి దీంతో పని లేదు. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్
Yes. So coefficient of x power 8 in 1 minus x power minus 4. Clear? Now what is the value of this one? Here n equal to 4, r equal to 8. So formula into n plus r minus 1 c r. So which equal to 8 plus 4, 12 minus 1, 11 c 8. 11 c 8 is nothing but 11 c 3 na. NCR equal to NC n minus r. So which equal to 11 into 10 into 9 by 1 into 2 into 3. 3 3 is a 2 5 is a, yes, 165. 165. Answer is 165. Clear? Okay. Okay, next, if a dice is rolled 3 times, then find the number of ways of getting sum equal to 10. ఓకేనా? సో దీన్ని మనం పార్టీషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి చేయలేము, ఖచ్చితంగా మల్టీనామియల్ థియరమ్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట. సో డైస్ అంటే తెలుసు కదా. సో ఆ డైస్ పైన మనకి ఎన్ని ఉంటాయి? 1 to 6 నెంబర్స్ ఉంటాయి. డైస్ పైన 1 to 6 నెంబర్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ఇలాగా రోల్ చేస్తాం. సో రోల్ చేస్తే ఏదైనా నెంబర్ పడుతుంది. ఎస్, ఓకేనా? సో ద డైస్ ఈస్ లుక్ లైక్ ఓకేనా. సో ఈ విధంగా డైస్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో వీటిపైన నెంబర్స్ ఉంటాయి మనకి 1 2 1 2 3 4 5 6, మొత్తం 6. ఓకేనా. సో దీనిపైన మనకు జనరల్గా నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఎస్, బ్యాక్స్ 1 2 3 4. ఓకేనా. బ్యాక్ సైడ్, ఓకే, బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఇక్కడ ఇది 5, ఇంకా 1 more 6 here somewhere బ్యాక్ సైడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఆడ 6 ఉంటుంది. ఓకేనా. సో 3 డైమెన్షనల్ ఫిగర్ మీరు రెజ్యూమ్ చేసుకోండి. సో ఎనివే మీకు తెలిసి ఉంటుంది డైస్ అనేది. సో ఆ డైస్ పైన 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి డైస్కి. ఇట్ ఈస్ ఎ క్యూబ్. ఎస్, క్యూబ్ అనమాట. 3 డైమెన్షనల్ క్యూబ్ కాబట్టి 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆ డైని మనం విసిరేటప్పుడు మనకి ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది. 1 to 6 ఏదైనా నెంబర్ వస్తుంది అనమాట. సో అటువంటి ఇక్కడ 3 డైస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 డైస్. ఓకే, సో 3 డైస్ కాదు, 3 టైమ్స్ రోల్ చేశారు. డైస్ అనేది మన దగ్గర ఒకటే ఉంది. సో దాన్ని రోల్ చేసాం. సో ఫస్ట్ టైం రోల్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిపైన 2 వచ్చింది అనుకోండి. మనకేం కావాలి? ద సమ్ ఈక్వల్ టు 10 రావాలి. సో దీనిపైన 2 వచ్చింది అనుకో, దీనిపైన 5. ఎస్, సో 7, దీనిపైన 3 రావాలి అట్లా. ఓకే, లేదంటే ఇక్కడ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 5 వచ్చింది, ఇక్కడ 4, సమ్ 10 అనమాట. అది క్లియర్. అంటే ఈ డైన్ 3 టైమ్స్ రోల్ చేసేటప్పుడు వాటిపైన సమ్ అనేది మనకి 10 రావాలి. యాక్చువల్ సమ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? 3 టైమ్స్ రోల్ చేసేటప్పుడు సమ్ జనరల్గా మినిమం 3 ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం ఎంత 18 ఉంటుంది. ఎస్, ద సమ్ అనేది జనరల్గా, ఎందుకంటే అన్నీ ఈచ్ టైం 1 వచ్చింది అనుకో 3, ఈచ్ టైం 6 వచ్చింది అనుకో 18. సో ద సమ్ లైస్ బిట్వీన్ 3 and 18. వీ వాంట్ ద సమ్ ఇస్ 10. అటువంటి కేసు మాత్రం మనకు కావాలి. క్లియర్? ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ మల్టీనామియల్ థియరం. దీనికి అప్లై చేయొచ్చు. ఎట్లా అప్లై చేయొచ్చు మల్టీనామియల్ థియరం? ఇప్పుడు 3 టైమ్స్ కదా. సో దీన్ని నేను ఏ అనుకున్నాం, దీన్ని బి, ఇది సి. సో ఫస్ట్ టైం ఏ, సెకండ్ టైం బి, నెక్స్ట్ టైం సి. దిస్ ఈక్వల్ టు ఎంత రావాలి? సమ్ 10 రావాలి.
So a plus b plus c 10. Yes, already చేసిన ప్రాబ్లం. So we have to find coefficient of x power 10. ఎందుకంటే సమ్ 10 కదా కావాలి. సో coefficient of x power 10 in వాట్ ఈజ్ అవర్ ఎక్స్పెన్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏకి పాసిబిలిటీస్ ఏంటి 1 to 6, నాట్ 0. ఇక్కడ రాయకూడదు. మనం ఇందాక ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు 0 x పవర్ 0 రాసాం, ఎందుకంటే అక్కడ నో సెలక్షన్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, డైన్ని రోల్ చేసేటప్పుడు మనకి 1 to 6 నెంబర్స్ పడతాయి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ x పవర్ 1. కాబట్టి x పవర్ 1 ప్లస్ x పవర్ 2 అప్ టు x పవర్ 6. ఇటువంటివి ఎన్ని ఉంటాయి, 3 ఉంటాయి. 3 టైమ్స్ కాబట్టి whole cube అనమాట. Is it clear? Now the coefficient of x power 10 in, so what is the value of this one, a into 1 minus x power 6 by 1 minus x whole cube. Clear? A into 1 minus r power n by 1 minus r. Now this is equal to coefficient of x cube into 1 minus x power 6 whole cube into 1 minus x whole power minus 3. 1 by 1 minus x ఉంది కదా, ఇది న్యూమరేటర్కి వస్తే 1 minus x whole power minus 3. క్లియర్? నౌ దిస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి x క్యూబ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు x క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని పక్కన పెడితే ఇంకేం కావాలి, ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 7 కావాలి, అంతేనా. సో ఎక్స్ క్యూబ్ మనం బయట తీసేద్దాం. సో ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి ఇంక దీన్ని తీసి ఈ పార్ట్లో మాత్రమే, రిమైనింగ్ పార్ట్లో ఏం కావాలి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 7 క్యాల్కులేట్ చేస్తే x పవర్ 7 క్యాల్కులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ x క్యూబ్ ఇస్ దేర్. కాబట్టి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 7 ఇన్ 1 minus x power 6 whole cube into 1 minus x whole power minus 3. Okay? Now so 1 minus x cube whole cube, a minus b whole cube, so which equal to, yes, coefficient of x power 7, coefficient of x power 7 in, so then expansion చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి, 1 minus 3 x power 6 plus 3 x power 12 minus x power 18, a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube, okay na, into 1 minus x whole power minus 3. Clear? Now x power 7 కదా కావాలి మనకి, x power 7 కావాలి కాబట్టి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power 7 కావాలి. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power 7 కావాలి కాబట్టి ఇవి అవసరం లేదు, ఇవి ఆల్రెడీ 7 క్రాస్ అయిపోయి కాబట్టి ఈ రెండు అవసరం లేదు మనకి. రిమైనింగ్ 1 minus 3x power 6 ఉంది, ఓకేనా. నౌ okay, so coefficient of x power 7 in remaining into 1 into 1 minus x whole power minus 3 minus 3 into x power 6 into 1 minus x whole power minus 3. సో ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో మనకు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power 7 కావాలి. నౌ దిస్ ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power 7 in 1 minus x whole power minus 3 minus సో ఇక్కడ x power 6 ఉంది. సో మనకి ఇంకేం కావాలి, ఓన్లీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఉంటే సరిపోతుంది కదా సార్. నో ఇక్కడ ఆల్రెడీ x power 6 ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఇందులో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది, మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x in 1 minus x whole power minus 3.
Clear? Don't be confused. Okay na? Now, so coefficient of x power 7 in this expansion. So మన ఫార్ములా ఏంటి? n plus r minus 1 cr. Okay na? So 10 minus 1. Okay na? So 10 minus 1 9 c r value 7 minus ఇక్కడ ఏం కావాలి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x అంటే x పవర్ 1 అనమాట. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 1 1 plus 3 4 4 minus so 3 ఓకే 3c 1 3c 1 క్లియర్? నౌ సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేద్దాం. సో 9c7 is nothing but 9c2 minus 3 3c1 అంటే 3 ఓకేనా? ఎస్ ఇక్కడ 3 ఇక్కడ చూడండి 3 మర్చిపోయాను ఇక్కడ చూడండి 3 ఇంటూ ఎస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 6 మాత్రం బయట తీసు. ఓకే కోఎఫిషియంట్ కావాలంటే 3 మర్చిపోకూడదు. సో 3 ఇంటూ దిస్ వన్ నౌ దిస్ ఇస్ 3 ఇంటూ 3 9 3c1 అంటే 3 కదా 9. సో 9c2 ఎంత? 9 into 8 by 2 so 36 minus 9 which equal 27. The answer is 27. What is the final solution? The number of is 27. Clear? Okay, so first ఏం చేసాం? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 10 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దేనిలో x పవర్ 1 ఎందుకంటే డై మనం త్రో చేసేటప్పుడు మినిమం 1 పడుతుంది కాబట్టి 1 to 6 కాబట్టి x పవర్ 1 to x పవర్ 6 రాసా. 3 డైస్ కాబట్టి హోల్ క్యూబ్ రాసా. సపోజ్ 2 డైస్ ఇస్తే హోల్ స్క్వేర్ 10 డైస్ ఇస్తే 10 రాస్తారు. క్లియర్? ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఇది వచ్చింది మనకి. సో a మైనస్ b హోల్ క్యూబ్ అప్లై చేస్తే ఇవి ఆల్రెడీ x పవర్ 10 ఎక్సీడ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇవి అవసరం లేదు, క్యాన్సిల్ చేసినాం. ఇప్పుడు 1 into this one minus 3 into this one. ఇప్పుడు ఇక్కడ x పవర్ 7 కావాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ x పవర్ 6 ఉంది కాబట్టి మనకి ఏం కావాలి? x ఉంటే సరిపోతుంది. కాబట్టి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఇన్ 3 into 1 minus x హోల్ పవర్ minus 3. ఎస్ సో దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 27 మనకి వచ్చింది. ఓకేనా? ఫైన్. ఓకే నెక్స్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ x plus y plus 2z హోల్ పవర్ 8. ఓకేనా? వాళ్ళు ఏం అడిగారు? జస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ మాత్రం అడిగారు. ఓకేనా? సో జనరల్గా వీటిలో టర్మ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి మీరు x ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy ప్లస్ వై స్క్వేర్, లేదా ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy ప్లస్ 2yz ప్లస్ 2zx, లేదా ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ క్యూబ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 3xy స్క్వేర్ ప్లస్ 3x స్క్వేర్ వై ప్లస్ వై క్యూబ్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ టర్మ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఈ టర్మ్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ 1 plus 1 1 plus 1 2 2 అంటే సమ్ ఆఫ్ ది పవర్స్ అనేది ఈ పవర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ 2xy 1 plus 1 2 1 plus 1 2 1 plus 1 2. నౌ కమింగ్ టు హియర్ x plus y హోల్ క్యూబ్. ఇక్కడ చూడండి క్యూబ్ ఎక్స్కి 1 ఉంది 1 plus 2 3 2 plus 1 3 3. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కావాలన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు వాటిలో టర్మ్స్ అనేవి జనరల్గా ఎట్లా ఉంటాయి మనకి? సో వీటిలో టర్మ్స్ అనేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యూబ్ జెడ్ పవర్ 3 ఓకేనా, లేదా ఎక్స్ పవర్ 1 వై పవర్ 1 జెడ్ పవర్ 6, లేదా ఎక్స్ పవర్ 0 వై పవర్ 0 జెడ్ పవర్ 8. అంటే ఖచ్చితంగా వీటి సమ్ అనేది 8కి ఈక్వల్ అవ్వాలన్నమాట. అంటే సో ద జనరల్గా ఎట్లా ఉంటాయంటే ఎక్స్ పవర్ ఏ వై పవర్ బి జెడ్ పవర్ సి సచ్ దట్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఈక్వల్ టు 8. ఓకే, మనం ఏ టర్మ్ తీసుకున్నా
each and every term, in each and every term, this condition must be satisfied. Is it clear? Okay, మీరు ఏ టర్మ్ తీసుకున్నా this condition must be satisfied. అంటే we have to collect the terms such a way a plus b plus c equal to 8. It is just like distribution of 8 mangoes, okay, of 8 mangoes to 3 students. అసలు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మనకు సంబంధించి 8 రావాలి కదా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ 8 mangoes to 3 students. Clear? So we can use the partition method. So what is the answer? So answer is n plus r minus 1 c r minus 1 partition method. Okay na? So n anta 8 plus, so partitions ఎన్ని యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ 3 parts కాబట్టి 2 part అంటే 2 sticks యూజ్ చేయాలి మనం. ఎస్, కాబట్టి 2 minus 1 c r minus 1. వెయిట్ సో r అంతా ఇక్కడ 3 కదా, r అంతా 3. ఓకేనా? Clear? Okay. So 2, 3 minus 1, 2. So which is, so 10c2. Clear? 10c2 into 10 into 9 by 2, which is 45. Yes. So this is the formula. Is it clear?